परम सत्कारयोग साध संगत अज जिन्हां दी याद विच अज दिन मना रहे हैं। एक बार सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जथेदार साहिबां तो गुरबाणी ते इतिहासक विचारां सुनिया ने। संत बरियाम सिंह जी जिहड़े इत्थे आए सन उन्होंने भी बहुत कृपा की है। संत महिंदर सिंह उन्होंने बड़े ढंग तरीके नाल तुहानूं समझाया। और मैं ये अर्ज करांगा भी जिहड़ियां गल्लां संत महिंदर सिंह उन्होंने आखियां ने, जिस तरह एक जिमीदार नूं ट्रैक्टर लिया के फड़ा दईए भी तूं आ ट्रैक्टर वाह तो ये तेरी जमीन बड़ी वधिया बन जाएगी, तो उन्होंने ट्रैक्टर चलाउणा ना आउंदा होवे वो फिर ट्रैक्टर वाह के जमीन नहीं तैयार कर सकता। भाव पहलों उन्होंने उस योग बनाया जाए जिहड़ा वो गल सुन के समझ सके। जे इत्थे किसी नूं दिल रबाह फड़ा के आखो लै भी तूं जरा हुण शब्द सुना, तो जिन्ना चਿਰ पहलों वो उत्थों तक पहुँचिया ना होवे वो नहीं कर सकता। ये इत्थों ये सिक्ख्या लैके भी घट तो घट असीं समझण दे योग तो हो जाइए। जे समझण योग होवां तो फिर असीं वो गल कर सकांगे। पर एक दो गल्लां मुख रूप जिहड़ियां आखियां गईयां ने, संत बरियाम सिंह होरां ने भी उही गल आखी है कि जिन्ना चਿਰ आदमी दे विच हौमे नहीं जाती वो आदमी सतगुरु का हुक्म नहीं मन सकता। अज सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के पवित्र उपदेश तुसां सुनिया सी भई हुक्म मन्निया उहदे ते किंतु ना कीता, पर दिल विच ये गल आ गई भी ये गल ठीक नहीं, वो फिर हुक्म मन्निया नहीं गया। आसरीवार च रोज़ तुसीं सुनदे हो कि सीस निवाउणा बहुत चंगी गल है, पर जे अंदरों नहीं निभाउंदा तो फिर सीस निभाया क्या थिया जा रिदा सुधे जाए। इस गल वास्ते उन्हां साधुआं की संगत की जाए, वो पुस्तकां पढ़िया जाण जिन्हां विच ये गल्लां लिखियां होण। जस जीवन विच लिखिया है कि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह एक अखंड पाठ कल्ले बैठ के करन लगे, तो पता नहीं अध विच गया कित्थे गया। गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह किसी होर पाठी नूं बिठा के तो सतगुरां नूं उठा लिया विचों। सतगुरां नूं अर्जी की गुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह भी की गल, तो सतगुरां ने आख्या भी इनू हंकार हो जाना सी मैं कल्ले ने पाठ किया। संत तेजा सिंह रंधावे पिंड का रहने वाला सी, शायद गुराया कोल जाकर इस पासे पिंड हैगा उहदा फलौर कोल, तो वो जाके ना कालजां स्कूलों में भांडे मांजदा सी। उन्होंने किसी ने आख्या भी तू इत्थे नामधारी संगत भांडे क्यों नहीं मांजदा? आंदा इत्थे भांडे मैं इस वास्ते नहीं मांजदा, इत्थे मैनू संत जी आख के तो मेरा राह खराब कर दिंदे ने। ये गल आख लैनी बड़ी सौखी है पर करनी बहुत औखी है। जो 5 7 10 बंदे आके मत्था टेकन लग पैन, फिर उस आदमी की हालत जां सतगुरु जानदा तो जां वो ही जानदा जिहड़ी उहदी हालत हुंदी है, जां उहदे मूँह ते निंदा करन लग पैन, जां उहनूं कोई गाल कढ़न लग पे, वो भी वो समा वही जानदा है। पर सतगुरां ने बाणी द्वारा उस्तत निंदा दोवें ही छड्डण वास्ते आख्या इन्हां तो बच के अपने राह ते आदमी सफल हो सकता। राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। ये अपने आप को निर्गुण समझना तो सतगुरु के सब गुण समझने, ये बहुत बड़ा रहस है। जे इसनूं मनों सच्ची मुच्ची समझ लिया जाए तो ये पक्की तरह मन दे विच वस जाए। पंच बिखादी एक गरीबा राखा हो राखण हारे, खेद करा यार बहुत संताव है आयो सरन तुहारे। ये सतगुरां ने हुक्म दिता है कि पहलों नाम लिया जाए, लैके फिर सतगुरु के आग्या अनुसार उसकी कमाई की जाए। कमाया होया चमड़ा जिहड़ा है उहनूं बड़ा चंगा समझा जाता है कि वह वधदा घटदा नहीं, ਉਹਦੇ जुत्तियां बनदियां ने, पर कमाई विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना
उस चमड़े नूं सहन करना पैंदा है, ये तुसीं सब जाणदे हो। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਈ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਈ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਨੇ ਪਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰਵਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਨੇ 5 ਸਿਰ ਪੱਕਾ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਨੇ ਖੌਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 5 ਸਿਰ ਪੱਕਾ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਘਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਝ ਗਈ ਆਗ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਧੂੰਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨਵ ਕੋ ਦੀਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਨਿਸ਼ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ? ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰੱਖਤ ਦਿਸਦਾ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਕਸ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾ ਹੋ ਅਨਿਸ਼ਚਲ ਚੀਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰਵੇ। ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਾ ਲੱਗਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੱਬੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਡੇਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਲਮ ਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੀਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਖੰਭ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਕਸ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲ ਜੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਗਵੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਟਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਆਸਰੀ ਬਾਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖੋ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਬਾਜਪੁਰ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਭਰ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰ, ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ 6 ਜਾਂ 7 ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਜਾ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਈ ਉੱਥੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਨਗੇ ਅਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਈ ਤਾਰੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ
औद पुज गई तो उन्हें छुट्टी देती। जिस वापस घर आया तो यही सोचता है भी मेरे परिवार के जी भुखे मर गए होंगे। इधर पिछे भाणा ये वरताया सगुना ने, उस मुहल्ले के 50 घर लिखे ने उत्थे। उन्होंने 50 घर ने एक एक सेर आटा लैके ना तो वो परिवार देता भी वो तुर गया, हूँ भुखा ना मरे। उत्थे एक सेठ ने फैक्ट्री लाती, फैक्ट्री लाती तो वो सारे मुंडे जो 6-7 जी सन वो उत्थे काम करन लग पे, वो कमाई करन लग पे। अज होर कल होर, जो 6 महीने बाद आया तो वो आउंदियां नूं कोठे पक्के, सारा कुछ वधिया बनिया, रोटी वधिया बनी। जिस वेले वो आया ना तो न्याणिਆਂ ने वेख्या भी वो आ गया तो भज उठे। किहड़ी गल्लों भज उठे? आखदे वो आ गया जिहदे होंदे असीं भुखे मरदे सां, असीं महां बचे हां पिछों। मित सिंह उन्होंने आख्या भी साल भर अंदर बैठ तेनों भजन करन दे, तेनों आपे भजन मिलेगा। ये गल सुन के आदमी किन्ना सोचता है। असीं अपने मन च सोचीए, जिहड़े नूं लोड़ है ना वो तो खरे किन्ने साल ही बह जाण। जे किसी नूं आखदे तैनूं 10 लाख डॉलर मिल जाएगा, तू 5 साल बह इत्थे, तो वो जरूर बह जाएगा, मिले भावें ना मिले। क्योंकि माया की शोभा 4 दिहाड़े, जां इहनूं धन जोग नाग की छाया लिखिआ। वो फिर साल भर साध संगत दी बैठदा रहा, उन्होंने नहीं प्राप्ति हुई। पर फिर वो लड़िया नहीं जाके, उन्हें फिर जाके अर्ज की, महाराज लोड़ सी उन्होंने भाई कृपा करो मैनू नहीं कुछ प्राप्त होया। उन्हें आख्या साल भर होर बैठ जाके। साध संगत जी साल भर फिर बैठा, फिर प्राप्ति ना हुई। लंबी गल नहीं करते आपां। तीसरे साल फिर उन्होंने आख्या भी साल भर बैठ, फिर साल भर बैठने वास्ते वो चला गया। कुछ दिनों बाद वो दरवाजे बंद ने। सन जमीत सिंह जी गिल्लां वाले जिहड़े ना वो अंदर आ गए ने। किस तरह अंदर आ गए ने? जिस तरह लिखा है ना, मलकल मौत जा आपसी सब दरवाजे बंद, बूहे पूरे बंद कर दे। जो आदमी ने मौत आनी है ना उत्थे अंदर वड़ जाता आदमी, बच नहीं सकता। पर जिहड़े मौत तो बचाने वाले ने वो भी उस तरह अंदर चले जाते हैं। संतां ने उन्होंने कृपा की तो उन्होंने आख्या हुण तेरा भांडा साफ होया इन्ने चिर बाद, हुण तैनूं नाम मिलेगा। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਖ ਪੜੀ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦੀ, ਭਾਂਡਾ ਤੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਉ ਦੁੱਧੈ ਕਉ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਖ ਪੜੀ ਸਿੱਖ। ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਣਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੂਹ ਦੀ ਝੱਲਣ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਖੂਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਉਤਰੇ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਠ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਡਾਕਟਰਗੰਜ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜੰਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਿਛਾਨਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿਆ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕੰਗੀ ਕੰਗ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਬਹਿਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਕੱਟਾ ਵਗਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਕਿਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਂ ਤਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਭਰਾ ਸਕੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਰਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਸੀ ਇੱਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਤੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਤੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆਖ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਉਣਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1-1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3-3 ਘੰਟੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
तो नामधारियों मैं अर्ज करांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ कि घंटा नाम सिमरन जरूर करिया करो। घरां 'च बह के ईरखा बखीली निंदिया ना करिया करो, ना सुनिया करो जे बचना है। तो एक एक पाठ एक एक महीने का आर या दसम का परिवार प्रति, एक एक घंटा नाम सिमरन हर घर प्रति, हर इनू सरंजाम इस तरह दिओ जिस घर जो बच्चा पैदा होवे तो माता पिता उस दिन तो करना शुरू कर दें। जिस वे वो जवान होवे तुम दसन तेरे इन्ने जमा किए ना, अज तो काका तू कर अपने, उन्होंने पता लगे मेरे वास्ते मेरे माता पिता ने कुछ जमा किया मेरे लिए। तो मैं यही तुहानू को अर्ज करांगा, सारे उद्यमां चों उद्यम ये चंगा है, उद्यम कर हर जापना, वड भागी तन खाट, संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। जानते हैं सुखदेव सिंह साढ़े को बाग च हुंदा, इन्हां दी भैन उन्हां दे घर है। तो मैं उन्होंने यूपी किते मिलिया सा, तो मैं कहा तुसीं साडे कोल आ जाओ इत्थे ते कीर्तन करदे हो तुसीं, पर वो कारण बस वो नहीं आ सके, गृहस्थ चों नहीं निकल सके। पर सुभाव इन्ना वधिया सी उन्हां दा, कीर्तन करना तो हसदे खेडदे रहना। जे असीं गोला सुट्टदे हाँ तो गोला सुट्टण लग पैना साडे नाल, जे वालीबाल खेडदे साडे नाल वालीबाल खेडण लग पैना उन्होंने। पर कीर्तन वाला पासा नहीं उन्होंने कदे भुलाया। जदों जी करना इत्थे आके शब्द कीर्तन करना है, तो वो अज उन्हां दा भोग पिया। बहुत वधिया बिरती सी उन्हां दी, जिन्ना चिर उन्होंने कीर्तन किया, जिन्ना चिर उन्होंने साध संगत की, इहो ही चीज़ है जी भाई दीवान नंद ने लिखिया खुश हस्तुमस के दर या बगुदरत। वो तुहानूं सगुरां दे उपदेश तुहां सुनिया कि गुरु नानक एक जगह गए तो उत्थे बड़ियां में गए तो उत्थे लिखिया वध तो वध 5 साल तो वध उम्र नहीं लिखी किसी की, किसी 4 साल, किसी 3 साल। तो पिंड में गए तो बजुर्ग बड़े बड़े, उन्होंने पूछा तुसीं एडे बड़े बजुर्ग हो तो तुहाडी उम्र उत्थे इन्नी नहीं लिखी है। उन्होंने आख्या भई अर्ज है महाराज कि असी सारा सतसंग लिखते रहने भी किन्ना किन्ना सतसंग किसी ने किया है, तो वो जिन्ना जिन्ना घड़ियाँ तो मिनट गिन के जिन्ने वो दिन बनते हैं, उन्होंने महीने तो साल बनते हैं, उन्ने असी वो बड़ी तो लिखते हैं कि इसकी उम्र इन्नी है। तो मैं ही अर्ज करके अगे पवित्र करने लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। यह जोड़ा दिन मना रहे हैं असी, ये सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह की याद में ही मना रहे हैं। नैरोबी निवासी सुबह सतनाम सिंह होरी ते उन्होंने परिवार वालों ये सारे साल का होला तो अस्सू का मेला चल रहा है। ये बहुत घट आदमी को पता होगा, शायद नहीं किसी को पता जी मैं हुण गल दसी है। इस वेले धन का खर्च करना सियासत विच, फैक्ट्रियां विच ते होर सिनेमिया विच ते होर पता नहीं कई थाई जिहड़ा ना वो कितना गलत खर्च हो रहा। पर तानो गुरु के सिख ने जिहड़े इस समय विच भी धर्म वाले पासे लाउंदे ने। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का हुक्म है कि धर्म डंड सहना सब तो औखा है। वो बड़े चाह नाल सेवा कर रहे हैं। हुण तुसां सवेरे भोग पै जाना, चले जाना। सवेरे मैं उस वेले बोलना नहीं, बोलने तो पहले मैं भी चले जाना। तो मैं हुणे ही अर्ज करदा सारिਆਂ ਨੂੰ भी सतगुरां दी खुशियां ने जिन्होंने आके साध संगत जिथे मेला रंभिया कीता सुनिया। तानो सिख ने जिहड़े 8-8 घंटे बैठ के सोध विच मर्यादा विच रह के ऐतकी 600 के करीब सिंह नाम सिमरन च बैठते रहे ने। तुसीं अंदाज़ा लो भी इस समय यह थोड़ी जी छोटी जी संस्था साड़ी जिहड़ी है उहदे विच 600 सिंह महीना भर इत्थे बह के जां 20 दिन बह के इत्थे नाम सिमरन करन, किड्डी औखी गल ते किड्डी चंगी गल। चंगी जिन्नी गल होगी उन्नी औखी हुंदी है। तुहानूं पता है अजकल पढ़ते लिखते बुढ़े जिहड़े ना वो जिस वेले पढ़ाई विच शामिल हुंदे ने, उतलियां जमातां जांदे ने, फिर वो वेखदे ने भई साइंस का मजमून बड़ा औखा है, आर्ट्स लै लो, पंजाबी BA कर लो, हिंदी कर लो। BA साढ़े नाम ना लग जाए पर सौखे सौखे राह ना लग जाए। पर जिहड़े औखे मजमून ने साइंस वर्गे वो भी बंदे जिहड़े पास लैके आउंदे ने उन्हां दी बहुत शोभा हुंदी है। सतगुरां ने किरपा कीती है। ते इस समय विच इस बल दी अग विच नाम दा सिमरन सत दा संग करन दा समा सानूं सतगुरां ने दिता है। इहो जिहा मौका कदे भी हथों नहीं खिंचाउणा चाहिए। उंज तो सतगुरां ने बाणी द्वारा लिखिया है जे वेला वक्त विचारी है
ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ 'ਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੈ ਲਿਵੈ ਮੰਨਣ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਟਕੇ ਸਾਰੇ ਲਵੋ, ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਘੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੁਸ਼ ਅਸਤ ਉਮਰ ਕੇ ਦਰ ਯਾਰ ਬਗੁਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਦੇਹ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇਂ ਸੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਭੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੋਸਾ, ਸਹਿ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਆਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਝੱਬਦੇ, ਪਕੜ ਬਹੁ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਾ, ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਲੈ, ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ। ਨਹਿ ਬਾਰਿਕ ਨਹਿ ਜੋਬ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘਾ ਹੈ ਵਿਹੇਲਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਖਾਂਦ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਲ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਮਨ ਫੇਰ ਰੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ,
नावै कह रंग। बाणी सतगुरु राम सिंह ने हुक्म दिता है कि नाम ते गुणा का उच्चार करती है, तो उस बाणी का पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। पर जो बाणी पढ़ी जाए, जोड़ा उस लिखिया वो ना किया जाए, तो फिर वह भी तुसीं दसो कितना फायदा है। दिहाड़ी विच सारी विच तुसीं अपने विहार करके उन्होंने हिसाब करते हो। ये भी सोचा करो अज सवेर तो लैके शाम तक सच कितना बोलिया, झूठ कितना बोलिया। ये किसी की गल नहीं, अपने अपने हिसाब नाल अपने कोल ही इसका हिसाब रखो। अज नाम सिमरन कितना कीता है, ईरखा द्वेष तो कितना चिर बचे हैं असीं। कदे वो समा सी सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह की किरपा नाल सारे बंकोक में कोई सिनेमा नहीं सी वेखदा। जिहड़ा कोई सिनेमा वेखदा सी उहनूं बड़ी भैड़ी निगाह नाल वेखिया जांदा सी संगत वल्लों। अज ये एन उल्ट जापदा उत्थे होया भी जिहड़ा नहीं वेखदा उन्होंने तू क्यों नहीं वेखदा बई। ये काम असां करना है, साध संगत ने करना है, उत्थों वाली साध संगत ने करना है। इत्थों वाली साध संगत भी अरदास करे सतगुरु कृपा करन, उन्हां ते भी कृपा होवे फिर वो इस पासों हट के सगुरां वाले पासे लगन, ताकि ये जीवन यात्रा साडी ये पूरी तरह सफल हो सके। मैं एक छोटे जे बच्चे नूं आख्या बई तुहानूं ना, पहले मैं पूछा उन्होंने भी सवेरे उठन का की वक्त है, उन्हें आख्या 1:30 बजे सवेरे उठ। मैं समझा ये आखेगा भी 4 बजे उठांगे, 4 बजे उठते हैं तो मैं आखा सवखते उठिया कर, पर उन्हें पहलों ये गल आख दी। फिर मैं आख्या भी तुसीं हुण तुहानूं आदत पई है सवेरे उठ के भजन करन दी, ये हुण नितनेम तो प्रयोग का भोग पै गया, उस तो बाद भी भुलाया होना। उन्हें आख्या नहीं अगले साल के प्रयोग फिर ना लिखा दिता। इधर उत्साह करना चाहिए। कनेडा विच इस तरह ही बच्चे छोटे छोटे मर्यादा रखते हैं, सोध रखते हैं, 5-5 6-6 घंटे नाम सिमरन करते हैं, विलायत विच करते हैं। जिथों ये नाम सिमरन के उल्ट या पहरावे के उल्ट बीमारी चलती है, उत्थे जाके सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की है भई वो बच्चे सोध रखते हैं, वड्डी सोध रखते हैं। इत्थे जगतार सिंह होरी आए ने, ये जगतार सिंह है ना जिहड़ा, इहने ठेका लिया है उत्थे, किसी फैक्ट्री का नहीं लिया, बिल्डिंग का नहीं लिया, किसी बिजली के काम का नहीं लिया, किसी सीवरेज का नहीं लिया। इन्हें ठेका काहदा लिया है, इन्हें आख्या जिन्हें सोध रखनी है ना पानी मैं सोध का लिया के देंगा उन्होंने विलायत दे विच। सतगुरां दी किरपा नाल नौजवान बच्चे सोध रखते हैं उत्थे। तुसीं ये दसो भई मैं पहले एक गल कर ला फिर भुल ना जावां भई एक तो एक घंटा हर जी प्रति नाम सिमरन जरूर होना चाहिए। ताप चढ़िया होवे, कुछ होवे, कुछ रह जाए पर यह ना रहे, ये अपना निजम तुहाडा अपना है, तुहां आप सोचना है वक्त किहड़ा कढना। एक एक पाठ दसम या आद का हर महीने का सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के दर्शन मित वो करया करो हर परिवार। मैं जी गल आखन लगा सा थोड़े दिन होए ने पंडित जी को बैठ के असीं पाठ करते हैं दसम का, उत्थे हरनाकश का प्रसंग आया प्रहलाद का। तुहानूं पता है मशहूर गल है कि प्रहलाद नूं जिस वेले थम्मा तत्ता करके उहदे नाल लाउण लगे ना, तो भगवान ने कीड़ी का रूप धार के ना थम्मे के उत्ते तुर के विखाता भी ये ठंडा ही ला ला जफ्फी पा ला, कोई गल नहीं। तो अंज उन्होंने जफ्फी पा ली, कीड़ी तुरदी वेखे जफ्फी पा ली। सानूं बंदे तुरदे दिसदे ने, असीं फिर नहीं उधर तुरदे। तगड़े हो उद्यम करो। याद करता सा यूपी गया नूं, अज संतां नूं पुछया सी 18 साल हो गए ने जदों इन्हां ने अपने घर दीवान लवाया सी ते भजन भी पुछया सी, पंडित गोपाल सिंह ने दस्सिया सी। ते मैं बड़ी बार सोचदा सा भी वो संत कित्थे ने। यूपी तो पता किया भी आ गए ने, किन्ने साल तो पता ही नहीं लगा। फिर काफ़ी चिर बाद पता लगा भी चंडीगढ़ आ गए ने। तो उन्हां दा इहो ही काम है भी जिथे जाते हैं नाम की वर्षा करते हैं, नाम के बारे गल करते हैं, नाम की गल सुनते हैं। तो संतां ने तुहानूं बहुत तत्थ दीयां गल्लां दस्सियां ने। जिस तरह जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होना है,
ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੜਵਾਪਣ ਆਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ। ਦੋ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ, ਮਿਟਾਏ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ, ਮਿਟਾਏ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਝੈ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਆਪ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰਗੰਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕਾ 12-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਭਰਾ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BA MA ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢੋਲਕ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਓ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਥਿੜਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਨ ਖਰਚਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭਈ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆਦਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਗ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ,
कि तू ये गल आना भी मैं तेनों आख्या सी अग लगनी है, तो जे तू विच सड़ी जाना तो तेरे आखण का की फायदा। सो सानू सगुरां दे हुक्मां ते दृढ़ करने वास्ते कोई पज बनता है। संत वरियाम सिंह होर आके दर्शन दिते ने। ते मेरा सिर्फ कहने तो मतलब यह है कि नामधारी पुणे का वखरापन यह है जिहड़ा मन की अवस्था जी ठीक हो जाती है। वलैत दे विच शहर एक लीड्स है, उत्थे एक हरभजन सिंह है, वह 20-22 साल की उम्र का लड़का चढ़ाई कर गया। सिर तो लोग सुनी मेरे नाल सन, असीं उत्थे गए, वो कोई 5-10 सिंह बैठे सन, तो मैं इन्होंने आख्या, मैं सेठ जी दसो किहदा लड़का चढ़ाई किया। उदन ही संस्कार करन जाना सी, ताज़ा चढ़ाई किया सी। अन्ने नहीं पता लगता। मैं जिहड़ा हसदा ना बैठा वह लड़का चढ़ाई किया। तुसीं ये वेखदे हो कि फलाने आदमी ने इन्नी वड्डी दुकान पा ली है, उन्होंने बड़ा सुख होया। तुसीं ये वेखो कि इस सिख ने सगुरां दा वचन मन्निया तो किड्डा वड्डा सुख प्राप्त होया उन्होंने सोग की अग ने नहीं साड़िया। फिर पंडित गोपाल सिंह उन्हां नाल एक बंता सिंह सी गोले टोले गुरदासपुर के जिले का, वो चढ़ाई किया। सारे परिवार को सिक्ख्या दे के मगरों रोयो ना, इस तरह करना इस तरह करना। साध संगत जी कुछ समा पा के कोई भरजाई बाद में आई, उन्हें रोना शुरू कर दिता। साध संगत जी वो मरिया पिया, थोड़े चिर बाद उठ के बह गया। तो उन्हें आख्या मैं बड़े साफ राह जा रहा सा, जिस वे तू रोई है ना मेरे पैर च एडी लम्मी सूल चुभी है। सगुरां ने जिहड़ा लिखिया ना, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया, वो साडे रिश्तेदारां दे साडे फायदे वास्ते है। सगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता है, पुरानी शरीर छड्ड जा, उहदे पिछे रोना फिरना नहीं। एक तो परमेश्वर ते बेमुखी हुंदी है। ये चीज़ां किहड़े मुल तो किहड़ी दुकान तो लभदियां ने, जिथों लभदियां जाके लभो। संत करम सिंह होरी सन जिहड़े, जिस तरह आदमी सोचते हैं भी मैं टैलीफोन लवा लवां, मैं कार लै लवां, मैं आ कुछ कर लवां, मेरा विआह हो जाए, चंगे थां रिश्तेदार मिल जाए, मैनू सुख प्राप्त होवे। पर संतां ने एक ही गल सगुरां को सगुरु प्रताप सिंह को मंगी सी भी मैनू सुख मिले, सीधा ही खुशियां, हर वेले खुश रहिंदे सन। किशन सिंह सी चुगावें का एक सिंह, चुगावा अमृतसर जिले च, ते वो उत्थों का ग्रंथी सी। उत्थे कोई सिंह आए आनंद पढ़ाउण वास्ते, आसारी वार लाई, आनंद कर दिता, प्रशादा पानी छका लिया। तो जिस वे तुरन लगे आखन लगा, साध संगत जी मेरा लड़का रात 12 बजे का चढ़ाई कर गया, संस्कार करा के जाओ। उन्हें आख्या तुम दसिया नहीं। आंदा विआह च विघन पाउणा सी, वो चढ़ाई करन वाले कर ही गया सी, तो तुसीं ये क्रिया करा जाओ मेरी कृपा करके। सो इस तरह के ये है सुख लैण का तरीका। सगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे उपदेश रिकार्ड होया, बड़ियां सगुरां खुशियां दित्तियां उस माई नूं। जे इंदर सिंह उन्होंने घरों चढ़ाई कर गया बंकोक दे विच, ते सगुरां ने आख्या वेख लो माई ना आप रोई ना किसी नूं रोण दिता, हर एक सोग ते रह अतीता, उहदे नाल वखरा रवे। फिर वो राह लंघ के दरवाजा खुलदा है, सोग ते रखदा, तो फिर आदमी ठीक थां ते जांदा जिन्होंने कोई तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता। दुख तो मन लैण नाल है। सच्चे पातशाह उपदेश रिकार्ड होया भी तुहानूं तार आ गई, तेरा पुत्तर मर गया, रोण लग पैंदे ने। पिछों तार आई, वो मुंडा नहीं मरिया, कोई होर सी, वो ठीक हो गया। मन ने मन लिया, दुख है, तो मन नूं ही मनाउणा है भई सगुरु के हुक्म विच चल, इधरला उधरला पासा सारा छड्ड दे। सानूं संतां ने बहुत सोहणे तरीके नाल दस्सिया कि जिन्नी क शरधा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, कोई व्यापार की विहार की गल ना की जाए, कोई लड़ाई झगड़े की गल ना की जाए। गल काहदी की जाए उत्थे नाम सिमरन की, साध संगत की, सतगुरु की गल की जाए, गुरबाणी अनुसार सानू चलन की गल की जाए। सुख ना ही रे हर भगत बिना जीत जन्म
ਇਹ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਮਣਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੋ ਧਰਮ ਹਮਾਰੋ ਸਾਰ ਕਰਤ ਰਹੇ ਨਿਰਪ ਮੋਨ ਅਵਤਾਰ, ਸੋ तो हम भी करना चाहे जाते कले सिख नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, एशिया नहीं, जाते सब सृष्टि सुख पै। एक तो है दुर्भिक्षा भारी, है पढ़ रहे हो न बरसत बारी, द्वितीय भारत वर्ष मझारे, महामरी पढ़ रही अपारे, तृतीय जो नर नारी आज होए रहे निज धर्मों खारे। बहुत लंबा कुछ लिखा उन्होंने ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲਕ ਭਾਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚੁਗਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਵਿਲਾਇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਉਹ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਲ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਕਰੋ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਬੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੋ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
पानी नाल हथ धोने, साबण नाल सच्चे पातशाह लिखिया भरिया हथ पैर का देह पानी धोता है उतरस के, बूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइया वो धोए, भरिया मत पापा का संग वो धोपै नावा कै रंग। हर एक चीज नाल पूरा संबंध है कि फलानी चीज नाल फलानी चीज ठीक होनी है। तो ये बड़े जोर नाल खंडन किया जा रहा है। मैं कई बार गुरप्रताप सूरज दे विच भाई वीर सिंह होरां ने बड़े जोर नाल खंडन किया इस गल का कि ये ब्राह्मणी मत है, ये पौराणिक मत है। जे नेक नीति नाल देखो, जे पुराण की गल नूं कढ दईए विचों ते ग्रंथ साहिब दे विच कोई चीज़ नहीं रह जाती। जे ये लिखिया है कि जो जन चंद्रहास दुखिया कृष्ण अपना घर दुखी जा रहे, ते वो चंद्रहास किथों लभना है? वो चंद्रहास ग्रंथ साहिब दे विच इस तों बिना होर किते थां नहीं। वो पुराण दे विच लभेगा चंद्रहास कौन सी, किस तरह, कौन श्रेष्ठ बुद्धि सी, की उन्हां दी कहानी बनी। और अनेकां कथा ने इस तरह दियां, प्रहलाद दियां, ध्रुव दियां। तो इस गल नूं अंग्रेज की दिती हुई सिक्ख्या ने इन्ना असर किया है। वो जिस तरह आदे है ना बंब मार देंगे ना, बड़े जेडे भैड़े जे बंब ने, तो वो कई साल अपना असर उस जमीन से बंदे ते करी जाते हैं। बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, काने गंजे पैदा होते हैं। तो वो इस तरह अंग्रेज का असर ऐसा होया कि हुण तक हुण उदों ही वधी जा रहा है। इस वेले कोई असर नहीं हो रहा साडे हिंदुस्तान की चंगी गल का। तो असीं ये थोड़ा जिहा जो कुछ किया सिर्फ इस वास्ते कि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के एक उपदेश से रिकॉर्ड होया कि तुसीं एक बी मात्र रह गए हो हिंदुस्तान की सभ्यता, उन्होंने सामभण की कोशिश करनी है, जो सबरां की कृपा नाल साभी जाए। हुण इत्थे तुहाडे हाकी वाले बच्चे ने, तुसीं अखबारां विच पढ़ लिया होना उन्होंने वास्ते किस तरह उन्होंने खेडिया जाके, ते उन्होंने कशहरियां ते पग्गां नाल खेडिया। सानू हाकी का बहुता चाह नहीं, सानू ये चाह जरूर है कि असीं हिंदुस्तानी सभ्यता जिहड़ी हर थां हर सैक्टर दे विच हर थां दे विच उहनूं पहुंचाया जाए, लोकां नूं पता लगे कि ये कशहरे पा के ते पग्गां बन के भी खेड सकदे ने। सिखां दे थां पटियाले जाके ट्रेनिंग वास्ते मुंडे चार घल्ले, आखिर निकरां पाओ कच्छां ना दसन तुहाडीआं, उन्हां नूं कोई नहीं पुछदा ते कच्छां वालिआं दे दुआले आण के होणगे। तो ये थोड़ा जिहा सानूं ध्यान करना चाहिए। जो भी अपने गुरु तो किसी ने पूछा नाम सिमरन वास्ते बाणी जिन्नी मर्जी पढ़ी जाओ, सुखमणी पढ़ी जाओ, आसारी वार पढ़ी जाओ, जपजी साहब पढ़ी जाओ, पर जो लिखा है प्रभ का सिमरन गर्भ न बसया, सिमरन नहीं किया वो काम एक लिखा फटे से लिखा गया रस्ता लुधियाने में जाता है, उन्होंने पढ़ी जाए रस्ता लुधियाने में जाता, रस्ता लुधियाने में जाता, बस चढ़ के जाएगा ना फिर पहुंच जाएगा रस्ता लुधियाने में। नाम नहीं जपना तो बाणी पढ़ने का की फायदा है। तो जेडे शरीर तुसीं इत्थे आए हो, बहुत खुशी की गल है कि तुसां अपना समा इत्थे दिता सारिਆਂ ने। असीं सारे भारत के वासी हाँ ते इस नूं बड़ा चंगा बनाउणा है। ये तो बड़ा जोर लाया जा रहा कि ये हरी उन्नति लियाओ, कणक ते होर चीज़ां बहुत सारियां होण, ये चिट्टी उन्नति लियाओ जिहदे नाल दुध वगैरह बहुता पैदा किया जाए। पर वो गाइयां बाहर दियां लिया लिया के इन्नी नस्ल इत्थे कर लई है कि हुण आप जिहड़े महकमे वाले नूं पहुंचाउंदे ने। और केयर सिंह जी डायरैक्टर एनीमल हस्बेंडरी से उन्होंने दसिया कि हुण ये फैसला कर लिया सरकार ने कि असां अपनी नस्ल जिहड़ी है इहनूं उन्नत करना है, साहीवाल ब्रीड वगैरह। क्यों कर लिया? तो उन्होंने बड़ा पछतावा लगा कि अपनी नस्ल गुआ बैठे हैं। असीं अपनी नस्ल नूं 50% बाहरलियां गाइयां लिया लिया के ते उन्होंने मिला के ते अपनी नस्ल खराब की है। केरला वाले इत्थे आए सन, उन्होंने कितों साहीवाल नस्ल लभदी नहीं सी, साडे कोलों गाइयां लैके गए ने इत्थों। कुछ साल हुए ने इंडो जर्मन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट मंडी दे विच चलदा है। मैं उत्थे उन्हां कोल गया तो उन्होंने पूछा, उन्होंने जिहड़ी सब तो चंगी दूध देने वाली वैड़ी सी ना, तीसरे सूए उन्हें 28 किलो किया। मैं तुसीं इन्ने मार्क खर्च करके लियांदी है, मेरे को हरियाणे की वैड़ी जिहड़ी उन्हें 28 किलोग्राम करके ते भारत का बहुत दुध का इनाम जितया। पर लेकिन यह तो साडी है, साडा मूँह बड़े गलत पासे हो गया। तो थोड़ा जिहा इस पासे ध्यान दो। जेडे जेडे ने किसी ने अपने गुरु तो जो उपदेश सुनिया उस के अनुसार सवेरे तड़के उठ के स्नान कराया करो, अपने अपने माता पिता के पैरी हथ लाया करो, वड्डे ते छोटे का अदब सत्कार उस हिसाब नाल करना साडा बड़ा फर्ज बनता है। हथ मिलाउणा साडा बिल्कुल काम नहीं, जिहड़ा इस वेले साडे विच आदत पै गई है। जे तुसां पैरी हथ नहीं लाउणा तो एक दूजे नूं दूरों हाथ जोड़ के फतेह बुला दिओ। जे सारे जोर लाउणगे ना तो गोडियां तक मसां ही पहुंचणगे।
ਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਕ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਛੇਤੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਕ ਉਚਾਈ ਦੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ अपने अपने इष्ट अनुसार सवेरे उठ के पूजा पाठ करना, भजन करना, यत्न करना इस गल का कि मैं जिस वे भजन कर लगा तो मैं उस वे घर के कामां च ना फसिया रहा, मेरा ध्यान उस वे किसी पासे बाहर ना हो। ध्यान का काम है वो भजदा है, निकलता है।